TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार ਅਤੇ सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, सब तो पहला संखेप दे विच उन्हां खबरां ते नज़र मारीए जिन्हां नूं आधार बना के अज दे प्रोग्राम दौरान विचार चर्चा पेश की जाएगी। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के जन्मदिन की आप सबना नूं लख लख मुबारकबाद। 133 करोड़ च नीलाम होया $20 का एक सिक्का। करोना कारण हुई मौत तो बाद मरीज का बैंक कार्ड वरतन के दोष विच एक सेहत कर्मी नूं हुई सज़ा। खेड़ खेड़ विच बाप हथों मासूम धी दी हुई मौत। PM मोदी ते CM योगी दे विचकार हुई मुलाकात ते छिड़े चर्चे। लगभग 25 वरियां बाद श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी दरमियान होया गठजोड़। किसानां दे हक विच नितरन लगे एक एक करके भाजपा आगू ਅਤੇ कबड्डी खिडारी की मौत का मामला भखिया। इंसाफ लई लोकां ने लाया धरना। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने जिन्हां नूं आधार बनाया जाएगा, जिन्हां दे उत्ते विस्तार नाल गलबात की जाएगी। इहदे तो पहलां कि विस्तार वल वधीए, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। तो आओ हुण विस्तार वाल नूं वधदे हां। सब तो पहलां अज दे प्रोग्राम का आगाज़, अज दे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक क्रांतिकारी भी महान, उन्हां दा जन्मदिन है। उन्हां दे जन्मदिन की आप सबनां नूं मुबारक। अपनी बहादरी, अपनी सूझबूझ दे नाल अंग्रेज़ी हुकूमत की नींद उड़ा दी सी इस महान क्रांतिकारी ने। तो उन्हां दा नाम राम प्रसाद बिस्मिल। हो सकता है कि तुहाडे विचों बहुतियां वास्ते ये नाम नवां होवे, पर जदों उन्हां दी एक रचना मैं तुहाडे नाल साझी करनी है, तुहानूं लगेगा कि ये रचना असीं एक नहीं अनेकां वार सुनी है। भाव अज दे दिन 1897 नूं यूपी के शाहजहांपुर दे विचों पैदा होए सन। वो उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, साहित्यकार सन। उन्हां दी बड़ी मशहूर रचना शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पता नहीं इस रचना नूं गाउंदियां गाउंदियां किन्ने क महान क्रांतिकारी आज़ादी दी प्राप्ति के वास्ते फांसी के फंदे ते झूले होणगे। अंग्रेज़ां ने इतिहासक काकोरी कांड के मुकदमे दे विच एक नाटक जिहा कीता सी। मुकदमा काहदा सी? उस नाटक दे विच कह दियां जां मुकदमे विच कह दियां 19 दसंबर ते 1927 नूं इस महान क्रांतिकारी नूं गोरखपुर की जेल੍ਹ दे विच फांसी के तख्ते ते लटका दिता सी। ते अज इस महान क्रांतिकारी नूं याद करना बनता है। तो आओ अगली खबर, बड़ी अजीब जी खबर है। तुसीं खबर सुन के हैरान होवोगे। शायद कई बार जिहड़े लोग सिक्के पुराने कलैक्ट करते फिरदे आ, कलैक्शन रखण दे शौकीन हुंदे आ, कई लोग कहंदे यार इन्हां नूं कोई होर काम नहीं, ये सिक्के कलैक्ट करी जांदे आ। हो सकता है कि तुहाडे विचों भी कोई इस तरह का अजीब शौक पाली बैठा होवे, पर यह किन्ना क फायदेमंद साबित हो सकता, किन्ना क घातक की किसी दिन फिर गल कर लांगे। अज फायदे की कर लेने हैं। जिहड़े सिक्के बारे मैं तुहानूं दस्सण जा रहा हां, उहनूं खरीदण दे वास्ते न्यूयॉर्क दे विच एक नीलामी हुई। $20 का सिक्का सी। 18.9 मिलियन इंडिया के लगभग 138 करोड़ रुपए बनते हैं। एक $20 का सिक्का 138 करोड़ रुपए दे विच उहदी बोली लगी है। जानकारी मिली है कि न्यूयॉर्क दे विच महज $20 जिसकी कीमत 1400 रुपया बननी है, इस सिक्के की कदे इन्नी वड्डी बोली लग सकती है, इहदा किसी नूं भी अंदाज़ा नहीं सी। देखण दे विच सधारण सोने का सिक्का, उहदी बोली इन्नी क वधदी गई कि 138 करोड़ रुपए दे विच आखिरकार नीलामी जाके टुटी। ये दुर्लभ टिकट भी 60 करोड़ रुपए विच उत्थे पता लगा कि नीलाम हुई है। कानूनी तौर पर डबल ईगल का यह सिक्का हाले किसी निजी हत्थां विच सी, किसी प्राइवेट बंदे कोल सी। अनजही संभावना दसी जा रही सी कि साउथबी ऑक्शन दे विच इहनूं नीलाम तां कीता जा रहा है, पर यह 73 करोड़ तो लैके लगभग 100 करोड़ के विचकार नीलाम हो सकता है। पर जदों बीते मंगलवार नूं नीलामी शुरू हुई तां इहदे ते लगी बोली ने सारियां दे होश उड़ा के रख दिते। सिक्के की कीमत, सिक्के की बोली लगातार वधदी गई तो एक रिकॉर्ड स्थापित कर गई। जानकारी जो एकत्र की गई तो पता लग्या कि सोने का यह सिक्का
1933 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਈਗਲ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਈਗਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਸ਼ੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸਟੂਅਰਟ ਵੀਸਟਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ $20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਵਿਕਿਆ 18.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਤੱਕ, ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਖਬਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਨੈਕਸ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਬਸ਼ਾਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇਤ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਈ। 18 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 83 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਰਡ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 1:56 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 17 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਸ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵੀਟਸ ਲਏ, ਕ੍ਰਿਸਪ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਕੱਢਿਆ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜਿਹਦੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੱਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘਸਾਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਸਾਓ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਾਵ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਦਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆ, ਚੱਲ ਰੰਗ ਦਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ 18 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾ ਸਬਕ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਓਂ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿੱਡਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੰਗੇ ਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਮਾਸੂਮ ਹੀ ਆ, ਨਿਆਣੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਨਾ, ਮੱਤ ਨਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਨੇ, ਨਿਆਰੇ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਪ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਹੀ
ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜੇ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸ ਬਾਪ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰੋਬਰਟ ਫੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਬਰਟ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਪ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਪਲੇ ਉਪਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਪਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਂਬਰਲੀ ਸੀ, ਐਂਬਰਲੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹੀਏ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਫੋਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹੀਏ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਦੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆ ਡਿੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣੀ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਹਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ RSS ਵੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਯੋਗੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.25 ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਿੱਧੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ BL ਸੰਤੋਸ਼
ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ यूपी का दौरा करके अगले साल होने वाली विधान सभा चोणों ਲਈ पार्टी ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ भी की है। यह भी दसना बनता है कि जतन प्रसाद के वालों भाजपा में शामिल होने तो एक दिन बाद ही योगी ने दिल्ली वास्ते चाले पा दिते। इस ते वड्डे वड्डे जिहड़े भाजपा के लीडर ने, भावें वो गृह मंत्री ने, भावें वो प्रधानमंत्री ने, भावें वो भाजपा के प्रधान ने, तो उन्हां नाल मुलाकातां कीतियां जा रही ने। तो इन्हां योगी ते मोदी की मुलाकात ने सियासत गरमा दी है। तो दूसरे पासे ममता बैनर्जी दे नाल मुलाकात करके आए ने उके किसान आगू राकेश टिकैत। उहदे तो बाद भाजपा दे विच खलबली मची पई है। तो अज शरद पवार ने होर कमाल कर दी, तो भाजपा की नींद होर उड़ा दी है। उन्होंने पीके ना भा प्रशांत किशोर नाल मुलाकात कर ली। शरद पवार ने प्रशांत किशोर नूं अपने घर सद्या, तो लगभग कहते 2-2.5 घंटे मुलाकात हुई है। तो हुण लगदा है कि नरेंद्र मोदी वाली कुर्सी नूं हिलाउण दीयां तैयारियां हो गईयां ने। ते इह भी खबरां सी कि असल दे विच जिहड़े यूपी दे मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने, योगी दी ते मोदी दी भी आपस दे विच कोई बहुती चंगी इस वक्त सुर नहीं मिल रही। उहदे तो बाद ही आ जिहड़ियां मुलाकातां हो रही ने गिले शिकवे मनाउण दीयां गल्लां बातां ने, जां फिर यूपी दे विच दुबारा किवें राज भाग सत्ता किवें प्राप्त किया जा सके उहदियां गल्लां ने। क्योंकि सब कुछ इस करके होया सी, लगदा सी कि यूपी दे विच जिहड़ियां थोड़ा समा पहलां चोणां हो के हटियां ने, उन्हां चोणां विच योगी की अगवाई दे विच जबरदस्त जित प्राप्त की जाएगी, पर वो नतीजे मिल नहीं सके। उहदे तो बाद अंदर खाते खबरां ये सी कि मैनूं किवें कह सकदे आ, प्रचार बथेरा किया, पश्चिमी बंगाल दे विच चोणां जित लईआं। सो कहण दा भाव एक दूसरे दे उत्ते अंदरों अंदरी जहर कुड़तण दीआं खबरां सी। पर हुण योगी ते मोदी की यह मुलाकात वेखदे कि आउण वाले दिनां दे विच की कुछ इहदे समीकरण निकल के सामने आउंदे ने। पर इन्ना क पता जरूर लग्या कि योगी तो मोदी होरी खुश नहीं, तो दोवां लीडरां तो यह भी पता लग्या कि RSS वाले भी खुश नहीं। यह भी पता लग्या कि हो सकता कि अगलियां चोणां दे विच भारतीय जनता पार्टी दे विच पटाके कई पैण, क्योंकि पंजाब वाले पासे पैणे शुरू हो गए ने। खबर तुहाडे नाल ओह भी साझी करनी है, पर उहदे तो पहलां पंजाब दी राजनीति दे विच खलबली मच गई है। पंजाब दी राजनीति दे विच श्रोमणी अकाली दल दा बसपा नाल गठजोड़ हो गया। असल दे विच श्रोमणी अकाली दल ते बसपा दरम्यान आगामी विधान सभा जिहड़ी चोण होनी है उहनूं लैके गठजोड़ होया। इकट्ठियां ने चोण लड़न दा अहद कर लिया ते समझौता सिरे चढ़न दी खबर है। भावें इस गठजोड़ का अधिकारत ऐलान खबर यह है कि अज चंडीगढ़ दे विच अकाली दल का जिहड़ा दफ्तर है दोवां पार्टियां दे आगूआं दी एक सांझी मीटिंग के दौरान कीते जाण दी गल है। पार्टी के एक सीनियर आगू ने इस सियासी घटनाक्रम की पुष्टि की है और पुष्टि करदिआं दस्सिआ कि बहुजन समाज पार्टी के सीनियर आगू ने सतीश मिश्रा दे नाल अकाली दल के सीनियर आगू नाल मीटिंग हुई और मीटिंग करके गठजोड़ नूं रूप दे दिता गया। पंजाब दीआं विधान सभा चोणां दे विच लगभग 8 महीने का समा बाकी है। अकाली दल और बसपा ये गठजोड़ है जिहड़ा इहनूं पंजाब की राजनीति विच एक वड्डी राजसी घटना मन्निया जा रहा है। अकाली दल और बसपा का तकरीबन 25 सालों तो बाद ये गठजोड़ है, जां ये आखिए कि बसपा ते अकाली दल तकरीबन 25 वरियां तो बाद एक दूसरे के नज़दीक आए ने। इहदे तो पहलां शायद तुहानूं चेता होवे कि 1996 दे विच दोवां पार्टियां ने संसदी चोणां इकट्ठियां लड़ियां सी ते उस वक्त नतीजे बड़े शानदार रहे सन। पंजाब दे विच 13 संसदी सीटां दे विचों 12 दे उत्ते इस गठजोड़ ने हुंजा फेर दिता सी, हुंजा फेरू जित सी। 13 चों 12 ते जित दर्ज कीती सी। जानकारी अनुसार दोहां पार्टियां विच सीटां दी वंड नूं लैके सहमति बन गई है। बसपा पता लग्या सी कि पहलां 35 सीटां मंगदी सी। बसपा दे वल्लों क्योंकि दुआबा दे विच काफ़ी वड्डा वोट बैंक है, बसपा दे वल्लों जानकारी है कि दुआबा इलाके विच ज़्यादा विधान सभा हलकियां तो उम्मीदवार खड़े किए जाने ते सहमति बनी है, जदों कि अकाली दल मालवा ते माझे दीयां ज़्यादा सीटां ते अपनी उम्मीदवार मैदान विच उतारेगा। सूत्रां ने दस्सिआ कि सुखबीर बादल नाल होईयां मीटिंगां तो बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकाली दल दे नाल गठजोड़ दे वास्ते कुछ महीने पहले ही हरी झंडी दे दित्ती सी, पर सीटां दे उत्ते सहमति बनन विच थोड़ी देरी हुई है। इस सियासी समझौते का रस्मी ऐलान इसे करके लटकिया होया सी कि सीटां ते समझौता होवे। तुहानूं शायद याद होवे, नहीं तो याद करवा दिंदे हैं कि श्रोमणी अकाली दल ने बीते वरे भाव 2020 विच
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਲਗਭਗ 22 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਰਲ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 33%, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਹੈ ਉਹ 16 ਤੋਂ 17% ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 35 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੀਏ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਗੈਰ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ
कि पंजाब लगातार खराबी वाल वध रहा है तो जिम्मेवारी फिर किहदी बनदी है? ਉਹਦੇ किसानां ते मजदूरां दे हक विच हादा नारा सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के मारना चाहिए। वो ये भी कहते कहते भावें मेरा हलका नरोल शहरी है ਅਤੇ हो सकता मेरिया वोटां ते इस किसानां दी नाराज़गी का बहुता असर भी ना पवे, पर यह जरूरी नहीं कि जे मेरे हलके दे विच बहुते किसान भरा नहीं रहिंदे तां मैं उन्हां दी गल ही ना करां। मेरिया वोटां ते असर पवे भावें ना पवे, पर किसानां नूं असीं अखों परोखे नहीं कर सकते, उन्हां नूं वखरे रख के नहीं वेखिया जा सकदा। हुण तुसीं देखो कि मैं पहलां कहा जिस दिन अनिल जोशी बोले सी कि किसी भी राह के उत्ते तुरना एक बंदे नूं औखा हुंदा, तुर के तां कदे देखो हौली हौली काफले बन जाते हैं। अनिल जोशी होरी बोले है, उहदे तो बाद रोज़ कोई ना कोई भाजपा का लीडर जां साबका विधायक लगातार इस खेमे विच आके ते किसानां दे हक विच भुगतने शुरू हो गए ने। वेखदे हां कि जदों ये लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं, लीडर खुल खुल के सामने आउण लगे ने कि छेती किसानां नूं उन्हां दा हक मिलदा। क्योंकि कल खबरां बड़ियां सी कि विचोले भी तैयार होने लग पे। मैं हैरान सी कि केंद्र तां कही जांदा है कि भाई किसानां दे असीं विचोले कढणे ने, वो तां आड़तियां नूं विचोले कही जांदा सी, ते उधर बलजीत सिंह दादूवाल कहंदा मैं विचोलगी करूं, मैं पहलां खट्टड़ नूं मिलूं, तो फिर कहना मैं केंद्र ते किसानां दे विचकार विचोलगी करन वास्ते भी तैयार हां। पर की किसान उन्हां दी विचोलगी मन लैणगे? कि जिहड़े पहलां संघर्ष वड्डे सी इंसाफ दवा दित्ता? अपने आप दे विच बहुत वड्डे सवाल ने। अगली वड्डी खबर है पिंड चाऊके दी। चाऊका पिंड है, उत्थे कबड्डी कोच हरविंदर सिंह की मौत हुई है, जिहदे मामले दे विच किसान जथेबंदियां दे सहयोग दे नाल पिंड दे लोकां दे वल्लों इंसाफ दे वास्ते सदर थाणा रामपुरा के गेट के अगे चंडीगढ़ बठिंडा जी मुख सड़क है ना, उहदे उत्ते दूसरे दिन भी लगातार धरना जारी रहा। इस मौके ते मृतक हरविंदर सिंह के परिवार नूं इंसाफ दिवाउण दे वास्ते एक एक्शन कमेटी बनी, तो इस कमेटी नूं सहयोग देण दे वास्ते पहुंचे भारती किसान यूनियन के आगू मनजीत सिंह धलेर, काका सिंह कोटड़ा, बलविंदर सिंह जेठूके, तीरथ सिंह ते मोठा सिंह कोटड़ा। उन्होंने दस्सिया कि लगभग 17 दिन पहला कबड्डी के खिडारी हरविंदर सिंह की शरारती व्यक्तियों के वलों बुरी तरह कुटमार की गई। अज पंजाब बोलदा प्रोग्राम के विच मैं तुहाडे नाल ये वीडियो भी साझी की सी कि तुसीं देखो कि किस ते मुੱਛ भी नहीं फुੱਟੀ हुई। जिहड़े इस नौजवान हरविंदर सिंह ते हमला कर रहे हैं, खूनों खून होया पिया, गेड़ी गंदी तो गंदी गाल कढ़ी जा सकती है, वो हत्थां विच मोटियां मोटियां डांगां ते पिस्तौल नज़र आ रहे सी। कोई ठुड्डे मार रहा सी, कोई थप्पड़ मार रहा सी, कोई डांगा मार रहा सी, ते कोई गालां कढ़ी जा रहा सी। उहदे तो बाद इस नौजवान की मौत हो गई है। पर जिहड़ी अपनी शर्मनाक गल यह है कि प्रशासन के वलों हले तक मुख दोषी गिरफ्तार नहीं किए गए, अते मृतक हरविंदर सिंह अते दूसरे जख्मी नौजवानों को हाले तक कोई मुआवजा भी नहीं दिता गया। ये तो इलावा सरकार मृतक नौजवान के परिवार के एक जी को नौकरी देने तो भी कहते भज रही है। लखा सिधाना भी उचेचे तौर पर इस मामले पर बोले है। लखा सिधाना ने कहा कि पंजाब के हालात लगातार निगरते जा रहे हैं, विगड़ते जा रहे हैं जां विगाड़े जा रहे हैं। वो कहते हैरानी की गल यह है कि लोगों को इंसाफ लैण दे वास्ते सड़कों पर आना पै रहा, थाने घेरने पै रहे हैं। हैरानी की गल यह भी है कि जदों पुलिस वाले उस पिंड विच पहुंचे सी चाऊके दे विच, वो कहते सी दसो भी वैली का घर किहड़ा, वो दसो कहते भी वो किहड़ा नशा तस्कर सी, वो कित्थे रहिंदा है। पुलिस का काम किसी के उत्ते इस तरह की बलेमबाजी करना नहीं। पुलिस का काम है कि दोषियों को फड़े, बनदियां धारावां दायर करे, ऐद करे, तो फिर अदालत च पेश करे। ये काम अदालत दे ने, ये आप ही वकील, आप ही दलील ते आप ही फैसले सुनाउण वाले जज नहीं बन सकते। लखा सिधाना कहंदे कि जेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पहले दिन ही दोषियों ते कोई बनदी कार्रवाई की हुंदी तां शायद हरविंदर सिंह की मौत ही ना हुंदी, क्योंकि मृतक नौजवान अपने दोस्तों तो रोज़ाना पुछदा हुंदा सी कि दोषी पुलिस वालों हाले तक फड़े क्यों नहीं गए, गिरफ्तार किए क्यों नहीं गए। इस मौके बुलारियां ने पुलिस प्रशासन की इस घटना के संबंधी ढिल मठ की नीति के उत्ते सख्त शब्दों के विच निखेधी की अते आख्या कि घटना के करीब 17 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने किया कख नहीं ते मूक दर्शक बनी हुई है अते पिंड विच चिट्टा अते होर नशियां की विक्री जोरां ते है।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਚ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਬੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਂਕੀ ਚੌਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਆਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਆਫੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।